شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطر يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد أكرم محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى ربي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع بنا شر ما تفرق يا ربي صل على محمد واصل وسائل المقال تعزني يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد Ini kita pernah Mbak Ayun, jadi aneh. ومن بالنبي تعلم وآله ومن بالنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبله الذي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل
فارفع
سيد العرب لكم ونات يدي ففرجوا ترابي يا آل بيت النبي يا سيد العرب لكم ونات يدي ففرجوا ترابي شرق الكون ابتهاجات بوجود المصطفى أحمد ولآل وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاتركوا يا أهل المساني فهزار اليوم ضرات وصديق بجمالي فقبيل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفاد حيث أوتينا عطاء جمع الفضل محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بني ربي كل حمد جل أن يصوره العن إذ حبانا في وجود المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وفي جد إلهي مرحبا جود وعمل لكل
الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر ما الفكر من ضرار أوصاف محمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي من أعمال مقبولة فتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعد الرحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن وش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حق اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب
أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهر وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدن القويم جميع الأقدار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار، وعدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، في الهرس المكين من الذنوب والخطايا، وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة قائمين، وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب السميع الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من لا منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibunya kada jawab salamnya nah. Harus jawab salam Bu. Yang keras Bu ya. Kalau sampean mau rezeki sampean lancar, panjang umur, jawab salamnya yang keras Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bapak-bapaknya yang lomben nah. Sampai mau utangnya terlunasi. Amin. Nah, baca salamnya, jawab salamnya. Kreditannya cepat lunas, jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelihatan yang banyak utangnya nah. Yang keras, yang semangat berarti utangnya banyak. Kreditannya yang sama-sama kita muliakan para orang-orang tua di sini, bapak dan ibu-ibunya, para guru-guru, alim ulama, tokoh masyarakat yang kada bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, yang mana mereka sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mudah-mudahan ulun pian semuanya seberataan dapat barokah. Kata orang Banjar dapat barokah. Dapat barokah, berkah dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Juga kita tidak lupakan Sahibul Bait nah, jangan dilupakan, bahaya nanti Sahibul Baitnya dilupakan. Bapak Haji Muhammad Imron Rosadi beserta istri
Ratna, Ibu Haja Ratna, serta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Anda di malam ini dapat barokah dari Nabi Muhammad SAW, dan itu pasti. Saya jamin pasti. Biarpun sampean kada yakin, tetap dapat barokah sampean. Karena kenapa? Karena Anda di malam ini telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena Anda di malam ini telah mengeluarkan apa yang Anda miliki, harta, tenaga, pikiran, semuanya demi Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang mengeluarkan apapun yang dia punya untuk Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan segala hajat apa yang diinginkan oleh mereka. Amin. Ainal muhibbun alladzina badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang-orang yang cinta kepada Rasul, katanya ulama. Ainal muhibbun, mana orang-orang yang cinta? Orang mungkin bisa mengatakan bahwasanya dia itu cinta kepada Rasul, tapi tidak ada pengorbanannya, berarti cintanya masih belum sempurna. Kata orang Banjar, masih belum sampurna. Betul ya? Betul, sampurna. Bukan rokok sampurna. Ainal muhibbun alladhi badlun nufus. Mereka yang sudah berkorban. Berkorban dengan apa? Yang dengan duitnya. Kalau tidak bisa duit, dengan pulusnya sama aja dia. Dengan tenaganya, dengan pikirannya, yang mana mereka yang sudah mengeluarkan apa yang dia punya demi Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita doakan khusus, wabil khususan Sahibul Bait. Tadi siapa namanya? Lupa ada apa? Imran Rosadi. Mana sih Imran Rosadinya nih? Sampai di belakang sini. Sini udah depan sini. Ngapain di belakang? Aman di belakang, nah kada ada apa-apa. Ibu Ratnanya mana? Kada kelihatan saya nah. Oh itu nah. Maju sini depan sampai nah. Jangan di depan laki-laki, depan perempuan itu. Ya itu. Insya Allah apa yang Anda idam-idamkan, apa yang sampai inginkan tercapai insya Allah. Karena sampean di sini memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang budi pekertinya dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Tidak dipuji karena ilmunya dulu kada. Orang punya ilmu banyak tapi kada punya akhlak, kada punya adab, berarti ilmunya kada bermanfaat. Nah, apa manfaat ilmu? Entah dia belajar sedemikian banyaknya, sedemikian lamanya, pondok pesantren dari Martapura, Darussalam ke Hadramut, ke Madinah, ke Mekah, tapi kada punya adab, maka kada ada manfaatnya. Adab itu harus diutamakan. Man laisa lahul adab fahuwa duk, katanya ulama. Man laisa lahul adab fahuwa duk. Orang yang tidak punya adab, dia tergolong orang-orang yang gila. Orang Banjar bilang gilanya apa nih? Sama. Bahasa Banjarnya sama. Iya betul ya. Maksudnya sama gilanya gitu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia.
La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali yang baik. Nabi Muhammad SAW itu. Perkataannya indah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah perkataannya itu menghancurkan perasaan orang lain. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu. Melihat budak dirangkul oleh Rasulullah SAW, melihat seseorang yang derajatnya lebih tinggi dari budak juga sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lain dengan kita. Kalau kita ini kadang-kadang kalau melihat orang jelek bilang, wah jelek banget tuh orang. Betul Pak ya? Itu mungkin kadang-kadang timbul dari hati kita. Jelek banget tuh orang tuh. Atau hitam banget tuh orang tuh. Hitamnya kalah-kalah Hajar Aswad. Rasulullah SAW tidak pernah seperti itu. Bahkan ada riwayat hadis yang mengatakan seseorang yang menghancurkan perasaan orang lain dengan kata-kata seperti dia menghancurkan 70 Ka'bah. Rumah masih ngontrak, belum bisa bangun rumah, apalagi bangun Ka'bah. Ini seperti itu hancurkan 70 kali. Dengan apa? Dengan melukai kata-kata dengan seseorang. Bangun, setelah membangun dihancurkan lagi. Seperti sampai 7 kali. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun seperti halnya jikalau seseorang itu menyenangkan hati seseorang lain dengan kata-kata, dengan perbuatan. Itu katanya Rasulullah SAW seperti dia membangun 70 Ka'bah. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Wa kullu fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap hal di alam semesta ini yang mulia, yang luhur, yang bagus, illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Kecuali pasti dia itu niru, mencontek. Orang Banjar meniru bilang apa? Hah? Neron. Waduh, bahasa apa neron? Meneron kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini di sini, hadir di sini, kita semaksimal mungkin bagaimana kita ini bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Dari kata-kata kita sebisa mungkin. Mungkin jika kita mau meniru 100%, mungkin kita sulit, tapi semaksimal mungkin. Paling tidak jangan sampai engkau membicarakan kejelekan orang lain. Jangan engkau mengadu domba orang, jangan pernah. Semaksimal mungkin kita meniru Nabi Muhammad SAW. Itu arti daripada kita apa? Menghadiri daripada peringatan yang sangat mulia ini, khususnya di malam hari ini yang sangat mulia ini. Itu arti daripada kita menghadiri maulid. Kalau seandainya, apalagi alhamdulillah di kota Sampel ini, di Pelihari tanah laut, apa? Sarang alang, bukan sarang walet kita nih. Setiap malam di bulan ini pasti ada yang namanya peringatan maulid. Tetapi apa hasil kita daripada kita menghadiri daripada maulid tersebut? Apa hasilnya? Apakah kita sudah mencintai betul-betul Nabi Muhammad SAW? Apakah kita senantiasa mengeluarkan apa yang kita punya untuk Rasulullah, membela dakwanya Rasulullah SAW? Karena di zaman sekarang ini banyak dari orang-orang yang sudah melupakan daripada misi dakwanya Rasulullah SAW. Mereka sahabat-sahabat Nabi senantiasa, bahkan mereka itu rela miskin demi Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dulunya orang kaya, berteman dengan Rasul sampai jadi miskin, mengeluh. Kalau kita mungkin
Jika ada alim ulama, kadang-kadang alim ulama ini datang ke orang kaya misalkan bilang, ini sumbang ke masjid ini, sumbang ke majelis taklim ini. Oh pertamanya apa? Pertamanya semangat, oh ya kasih 10 juta, 20 juta, 30 juta. Lama-lama ini kok makin habis ini ya. Ada nih tambah-tambahan lah. Kapan ini bertambah nih? Ini sumbang lagi masjid lah, sumbang lah. Ini pondok pesantren sumbang lah. Akhirnya timbul rasa bosan. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kadang ada yang namanya bosan, miskin, kadang makan, kadang ngeluh. Apakah pernah kita membaca sejarah Abu Bakar Siddiq itu? Sedang Abu Bakar itu datang Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih, hartaku habis nih, sudah kau habiskan, gimana ini, kok ada kembaliannya? Kalau bertambah. Pernah seperti itu? Pernah sampai keluarganya Abu Bakar, Siddiq Abu Bakar itu tidak merasakan sesuatu makanan sedikit pun selama 3 hari 3 malam, tidak mengeluh ke hadapan Rasul. Itu pun Rasulullah SAW tidak tahu, tidak mengetahui hal itu. Mengetahuinya setelah apa? Mengetahui ketika setelah Abu Bakar keluar dari rumahnya di waktu malam dalam keadaan lapar, ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kau membuat engkau keluar di malam hari ini? Kalau kita mungkin malam keluar malam hari ini, kita ngopi mungkin, sampai ngopi nah, datang ke warung-warung ngopi, bukan lapar karena keluarnya ngopi sambil apa? Sambil nyimeng rokokan. Wah, Abu Bakar keluarnya lapar. Untuk apa? Untuk menghilangkan supaya rasa laparnya itu hilang. Bahasa Jawanya itu menyelimurkan, bahasa Banjar apa? Melupakan, supaya lupa kada lapar lagi nah. Kada tahu bahasa Banjarnya nah. Bukan orang Banjar sampai nah. Supaya apa? Dia tuh keluar maksudnya supaya kada terasa lagi rasa laparnya. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, ma akhrajuka minal bait? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar dari rumahmu di malam hari ini? Tidak biasanya. Tidak langsung ngomong, ya Rasulullah, saya lapar. Ada. Diam. Malu ke hadapan Rasul. Ditanya lagi oleh Rasulullah, ma akhrajuka minal bait ya Abu Bakrin? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar rumah? Tidak dijawab, sambil malu menundukkan wajahnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu, udah lo ya bu? Bu? Ibu? Belum ya? Tenang bu, nasinya masih belum matang bu. Ikannya masih belum matang, masih lama katanya. Nanti setengah 12 baru matang ya. Sabar dulu bu ya. Sampai di kalau ngeliat sinetron, sabar berjam-jam. Laki-lakinya lihat kesebelasan barito nah, wah. Ya kan ada namanya yang katanya, saya nggak tahu, katanya ada pemain yang namanya Jibril nah. Nanti ada pemain yang namanya Israel nah, yang siap mencabut nyawa Anda. Wah. Tertunduk malu Abu Bakar, tidak bilang kepada Rasulullah, saya lapar, tidak ada duit. Gimana ini Rasulullah? Tidak. Tertunduk malu di hadapan Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, ma akhrajuka minal bait? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau keluar dari rumah malam ini? Kemudian Abu Bakar mengangkat wajahnya, ya Rasulullah, akhrajani minal bait di anna aju. Wahai Rasul, saya keluar dari rumah ini, maaf Rasul, saya ini lapar benar nah. Mundu thalatha ayyam lam adzuq ta'aman. Sudah 3 hari 3 malam tidak merasakan sedikit pun daripada makanan. Wahai Rasul. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad kamulat iman ya Abu Bakar. Sekarang imanmu sudah sempurna nah. Engkau cinta betul-betul dengan aku. Jangankan engkau wahai Abu Bakar, kata Rasul, aku saja juga thalatha ayyam lam azuk ta'aman. Saya 3 hari juga tidak makan juga wahai Abu Bakar. Lihat ini, manusia
yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapat jaminan surga dari Allah. Kalau seandainya Rasul itu menunjuk gunung Uhud itu jadi emas, jadi. Jangankan batu bara, emas jadi. Batu bara masih apa? Perlu diproses. Jangan mulai hari ini kota batu bara, nah. Ya kan? Banyak lahan batu baranya. Jangankan batu bara, ditonjok oleh Rasulullah SAW itu gunung, kalau seandainya jadi emas langsung. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Selalu tidak mengkonsenkan, tidak serius dengan dunia. Ya dunia jalan, tetapi apa? Bukan maksud kita ini hidup untuk dunia, tapi akhirat nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Bahkan Rasulullah SAW itu di dalam riwayat kana min ajwadin nas. Rasulullah SAW itu Bu ya, orang yang paling dermawan. Kada engken nah kata orang Banjar. Betul ya. Nah, kata orang Banua, kada engken nah min ajwadin nas, orang yang dermawan Rasulullah. Seberapa dermawan kita dibanding Nabi Muhammad, dibanding sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dibanding dengan orang-orang soleh, dibanding dengan ulama-ulama, seberapa dermawan kita. Beberapa 3 bulan sebelum meninggal daripada saudara saya, bahkan sudah saya anggap sebagai guru saya, Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, itu kalau sekali peringatan maulidnya beliau itu, kada pakai makan, keluarkan duit berapa? Kada banyak, cuma 300 juta aja. Sekali peringatan maulid, kada ada makannya, nah ini ada pisang, nah ini bikin lapar aja, nah ada rotinya, nanti nasinya ada ya, ada. Kalau kada ada nasinya kabur nih orang rumah. Sekali event besar, kalau acara maulid saya hadir sering di zaman hidupnya beliau, bahkan saya sering diundang oleh beliau. Acara Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, itu acara-acara besarnya sekali malam langsung dapat duit, langsung keluar 300 juta ibu-ibu, bapak-bapak. Kan ada yang mana wajahnya beliau merangut tuh, kada ada lah. Kita udah kada bikin maulid, hadir aja kadang-kadang rangutan wajahnya, masya Allah nah. Bilang ini dalam hatinya, ini Habib kada selesai ceramahnya nah. Kapan selesainya ini ceramah ini, biar pemakanan ini cepat nah. Sallu ala Nabi Muhammad. Seperti itu, bayangkan. Saya menyaksikan sendiri. Dapat dari fulan 100 juta, ini 50 juta. Kada mau kalah dengan panggungnya dangdut. Beliau itu kalau sekali acara di Monas 300 juta keluar habis sudah. Nanti rezeki besok, ya apa katanya besok. Bayangkan sedemikian rupanya pengorbanannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam riwayatnya beliau ya, beliau teman saya itu, rekan saya di Mundir itu berjumpa dengan Rasulullah SAW itu selama hidupnya kada banyak, 80 kali Pak. 80 kali bermimpi dengan Rasulullah. Pantas pengorbanannya sedemikian banyak nah. Sedemikian besarnya pengorbanannya terhadap Rasul. Rasul pun datang menghampirinya, tersenyum kepadanya. Karena kenapa? Karena dia cinta kepada Rasul, dan Rasul pun cinta kepada dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan pian seberataan saya dan Anda, pian dan ulun, di malam ini Rasulullah melihat kita dalam keadaan gembira. Amin. Kalau Rasulullah SAW melihat nah, yang berkumpul di tempatnya siapa tadi? Saudara Haji Imron, nah, Masya Allah, sama Haji Ratna dilihat, Masya Allah tuh orangnya tersenyum Nabi Muhammad SAW. Yang hadir aja dapat senyuman dari Rasul, gimana yang ngeluarin duit ya? Masya Allah.
yang ngeluarin duit itu didatangi rumahnya. Nah nanti malam sampai kalau memang betul-betul datang Rasulullah ke rumah sampai disiarain. Kada percaya sampean? Percaya apa kada? Percaya apa kada? Harus yakin pasti insya Allah. Seperti halnya yang diceritakan di dalam Maulid Syaraful Anam itu, yang mana terjadi di kota Mesir. Ada seorang Nasrani, pasangan suami istri, yang mana tetangga sebelahnya itu kebetulan orang Muslim di waktu itu, di bulan itu, di malam itu, yakhruju bimalihi malan jazilan, yang mana mengeluarkan duitnya, hartanya yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk memeriahkan, memperingati daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW. Orang berdatangan, makanan disiapkan, itu makanan, mejanya mana makanannya gak ada nah, mejanya aja dirias, hajarat lagi mana nah. Maaf bercanda, nah ini kalau ada bercanda kayak tegang semua orang-orang sini, nanti pada ngantuk nah. Itu lagi Imron ya, nah itu seperti itu. Rasulullah SAW sampai lupa saya harus mau ngomong apa ini. Sampai mana tadi nah? Hah? Sampai mana tadi? Sampai Nasrani. Saya ngetes sampai nanya gimana tadi. Ternyata alhamdulillah masih banyak lagi gimana. Orang Nasrani tadi dua itu pasangan suami istri bertanya satu sama yang lain. Ma balu bijaril muslim fi hadhil laila. Kenapa ini orang Muslim di sebelah kita ini kok dia ini sangat senang sekali nah. Sampai-sampai dia itu mengeluarkan uangnya yang begitu banyak, duitnya yang begitu banyak, mengundang orang untuk makan di rumahnya. Apa? Ma balu jiwarul muslim, jarul muslim. Yang laki bilang kepada istrinya, yang tanya kebetulan istrinya, bilang, limithli hadhihi al-lailah wa limithli hadhihi as-sanah wa limithli hadha ash-shahr kana ulidu nabiyyuhu. Oh itu karena kenapa kebetulan di tahun ini, di bulan ini nabinya dilahirkan, maka mereka itu sangat senang dan memeriahkan, memperingati daripada apa? Acara seperti ini. Oh gitu. Dibiarkan. Di malam itu tidur ini dua orang ini, daripada tangga orang Nasrani tadi tidur. Di dalam tidurnya dia itu bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi rajulun jamilul wajh, laki-laki yang sangat tampan, dakhala fi baitil muslim alladhi yusawwi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang sangat tampan, ya tampannya mungkin ya seperti saya nih Pak. Orang tuh harus pede Pak, betul Pak kada? Nah, seperti guru-guru kita nah tampan-tampan nah jamaah maulid di sini nah. Sampai juga tampan-tampan, ibu-ibunya juga bungas-bungas, masya Allah. Apalagi sahibul bait, masya Allah bersinar lagi bareng. Alhamdulillah, amin. Rajulun jamilul hasan. Wah, melihat wajah seseorang yang sangat tampan banget. Dikelilingi bi ashabihi, dikelilingi dengan sahabat-sahabatnya yang mengkawal daripada laki-laki yang sangat tampan ini. Dakhala fi baitil muslim, yang mana laki tersebut itu apa? Masuk ke rumah orang muslim tadi yang bikin maulid. Di dalam mimpinya itu Nasraniyah tadi itulah perempuan tadi itu membuntuti penasaran. Bungas panar itu orangnya. Kalah suami saya. Suami saya parah nah, hidungnya pesek.
kulitnya hitam, rambutnya botak. Ini saya betul-betul kada pernah melihat wajahnya seseorang yang begitu tampan. Penasaran ini Nasroninya tadi ini. Makanya ibu-ibu ya, kalau punya suami biarpun kada cakep bu, syukurin aja bu. Begitupun bapak-bapaknya nah. Kalau sampean punya istri yang kada bunga, syukurin aja nah. Sayangi selalu suami istri sampean, dan si sampean bu selalu sayangi daripada suami sampean. Karena sampean menyenangkan suami Anda akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sampean Pak jangan macam-macam dengan poligami Pak ya. Jangan macam-macam Pak dengan poligami Pak, bahaya Pak. Bohong semuanya itu Pak. Kehidupannya ribet dari berbohong dan berbohong. Tapi saya alhamdulillah kada tertarik dengan poligami. Satu cukup. Ini suami-suami setia sama istri Pak. Bocor apa kada? Nah, masa tahu sampai kalau saya kawin lagi di sini nah. Kada boleh tahu. Saya kada ada istri. Bukan takut, kasihan Pak kalau melihat istri. Karena ini sedikit cerita ya supaya apa bisa lama nah. Kan makanannya belum matang ya. Jadi kita lamain dulu di sini nah. Seperti halnya ayah saya Pak, sedikit cerita ini pengalaman dalam pribadi kehidupan saya. Abah saya itu ditinggal oleh ibu saya itu dalam keadaan umur 4 tahun Pak. Kada ngerti. Orang-orang di sekeliling saya itu ketika meninggal ibu saya itu melihat kenapa kok pada nangis semuanya ini. Saya heran kenapa nih, saya tengok. Di waktu itu sampai-sampai saya dipanggil oleh abah saya dan dirangkul saya. Wahai anakku, ini ibumu sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabar. Saya masih kecil gak kadang ngerti, tapi saya masih ingat daripada perkara tersebut. Karena saya masih kecil, kadang ngerti apa-apa ya saya diam aja. Oh iya, gitu saya. Ya mungkin saya anggap karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin sholat, mungkin lagi apa tahajud, kayak apa, tidak tahu saya. Itu mungkin 30 tahun yang lalu sampai sekarang 2 tahun yang kemarin abah saya meninggal, kada kawin lagi. Masya Allah, suami-suami yang sayang sama istrinya. Setiap mau kawin lagi melihat saya kada tega. Ditawarin orang, bahkan ditawari sampai bungas benar itu orang tua saya. Abah saya itu bungas benar. Anaknya aja seperti ini. Apalagi bapaknya nah. Ya kan? Abah saya itu sampai dijulukin totok. Apa itu totok? Putihnya kayak orang Belanda nah. Hidung mancung, rambutnya merah. Wah, cakep betul. Itu banyak perempuan di waktu itu yang sudah ngebet kepingin kawin dengan abah saya. Abah saya jual mahal dong. Ada cepat-cepat terima daripada apa? Nah, perempuan datang ada. Setiap melihat saya, kada tega tak. Banyak datang habaib-habaib yang datang nawarkan keluarganya apa? Kada tertarik. Sampai 2 tahun kemarin meninggal, kada kawin lagi. Salut saya sama orang tua saya, sama abah saya. Nah, saya mudah-mudahan bisa niru ya. Kada tertarik nah dengan wanita yang bungas-bungas nah. Bisa niru yang baik, ya kan? Kalau mau meniru sunnah, kalau seandainya ada orang beralasan Rasulullah banyak poligami, ya yang inti tiru jangan kawinnya, tiru bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana. Betul hajaratnya ya. Nah, pasti wanti-wanti tuh suaminya. Jangan boleh kawin lagi, jangan diizinin loh ya. Tapi kalau tinggalnya di sini, kalau kawinnya lagi di Banjarmasin, mana tahu sampean. Seperti itu, bayangkan. Saya sampai tertarik dengan orang tua saya itu. Betul-betul. Laki-laki sejati. Tidak mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan sesaat,
Tapi tanggung jawabnya sampai di hari kiamat bagaimana nanti. Mungkin jikalau Anda kawin lagi mungkin kesenangannya sesaat. Kalau punya anak gimana? Kalau sakit gimana? Kalau cicilan makin banyak, uang panci belum terbayarkan, gimana? Tambah ribet seperti itu. Rajulun jamilul hasan. Ini si perempuan tadi Nasraninya itu penasaran. Dengan apa? Dengan betapa begitu bungasnya seorang laki-laki yang memasuki daripada rumahnya orang muslim yang membuat maulid di malam itu. Dibuntutin pelan-pelan, penasaran. Sampai dilihat bahwasanya betul-betul masuk ke rumahnya orang itu. Mendekat ini. Orang perempuan Nasraninya ini mendekat. Tanya dengan sahabatnya yang mengkawal daripada laki-laki yang tampan tadi. Ditanya, siapa itu laki-laki? Man ismuhu? Siapa namanya? Maka sahabat ini menjawab, ada Nabiyuna Muhammad. Itu adalah nabi kami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kok bisa masuk rumah ini? Karena rumah ini telah memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah di malam ini pengen ziarah dan mendoakan daripada rumah yang membuat daripada maulid tersebut, katanya sahabat tersebut ini. Kalau seandainya saya mau berbicara dengan orang bungas tadi itu, Rasulullah yang Muhammad tadi, apakah dia mau menjawab daripada pembicaraan itu? Silahkan. Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah, katanya sahabat tersebut dalam kitab Syaraful Anam, adalah manusia yang paling mulia. Coba silahkan Anda berbicara dengan dia. Kemudian datang menghampiri daripada laki-laki yang tadi sangat bunga sekali, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW bilang, ya Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Labbaiki. Ini Nasraniyat makin heran. Fa'ajibta bi ghairi ta'bliyatin wa anta ala ghairi dini. Saya heran sama engkau ini Muhammad. Begitu agungnya engkau, begitu mulianya akhlak engkau, sehingga engkau menjawab daripada panggilanku itu dengan jawaban yang mana jawaban tersebut, saya ini bukan seagama dengan engkau. Kan perkataan seseorang kan labbaik. Dibilang kalau bahasa Banjarnya pun, bahasa Arabnya labbaik itu pun, kan itu bahasa halusnya ya. Pun Haji Imran pun, dan gitu. Ajarannya pun, kan gitu kan, halus. Dia bilang ya Muhammad, dia kasar nih orang Nasraninya, nggak tahu adab karena belum seagama dengan Rasulullah. Dia dengan polosnya bilang ya Muhammad, labbaiki, kata Rasulullah. Fa'ajibta min ghairi talbiyatin wa anta ala ghairi dini. Saya heran kepada engkau ini. Engkau jawab salah, engkau jawab daripada panggilanku itu dengan jawaban yang begitu mulia, sedangkan aku ini bukan daripada golonganmu. Saya ini bukan orang Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Saya sengaja jawab dengan jawaban seperti itu karena di saat ini turun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda pasti masuk Islam setelah ini. Masya Allah. Orang Nasrani, orang kafir aja di mimpi bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Tidak menutup kemungkinan saya dan Anda di malam ini insya Allah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Mulia Pak. Wah, nyaman benar lah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nyamannya lebih nyaman daripada sampean pijat dengan 70 tukang pijat, Pak. Nyamannya bertemu dengan Rasulullah itu. Sampean jika dipijatin, ya kan, dengan tukang pijat kan merasa nyaman.
bertemu dengan Rasulullah, biarpun tukang pijatnya yang datang 70 gak ada apa-apanya, tidak ada artinya, daripada bisa melihat daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Lihat. Kemudian keesokan harinya, ini si Nasronia apa? Tadi perempuan yang Nasrani itu mengeluarkan duitnya yang di bank diambil. Untuk apa? Untuk membuat maulid. Ini tiba-tiba si suami ini bangun melihat kok sudah banyak makanan ini. Undangan sudah dicetak, sudah mau disebarkan. Mau dipesan makanan-makanan ini, heran ditanya oleh suaminya. Kenapa engkau? Maba luki fi hadal ayum. Kenapa? Apa? Di hari ini ada apa ini kok tiba-tiba semeriah ini, sudah dihias semuanya. Kenapa? Ishhad bi annani muslimah. Saya sekarang sudah jadi muslim. Wa annani al-barihah, saya tadi malam telah berjumpa dengan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ishhad bi anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung dia masuk Islam dengan berkahnya daripada maulid. Kemudian gak lama kemudian suaminya juga harus masuk Islam, berkah daripada maulid tersebut. Jadi kada rugi orang yang membuat maulid tersebut itu. Suatu hal yang mulia, suatu hal yang indah, mereka yang mengutamakan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW tadi. Menyambung daripada ceritanya Rasulullah SAW tadi itu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apa? Kana min ajwadin nas. Rasulullah itu orangnya dermawan, kada engken, kada bakhil, bin medit, bin engken, bin apa lagi nah? Hah? Malar, pemalar. Wah, pemalar. Bahasa apa? Pemalar. Bahasa planet Pluto nah. Pemalar. Bahasa Madura, orang Situbondo ini. Orang Haji Imran ini orang Situbondo. Orang Madura. Bahasa Maduranya apa? Pemalar itu. Ada tahu ya? Hah? Udah lupa dia. Ya kan? Ramal bukan ngawur aja. Ada konek ini. Lemot jaringannya nah. Makanya pakai jaringan yang apa? Di atasnya 3G. Pakai jaringan Telkomsel nah. Jangan pakai jaringan XL, lemot pemana. Pakai jaringan simpati itu lancar, nah jaringannya penuh semua. Daripada 3G yang high itu kalau seandainya apa? Wah itu. Kana min ajwadin nas, orang yang paling dermawan Rasulullah SAW. Begitu dermawannya Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam kitab Siratun Nabawi, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah di suatu hari memiliki uang hanya 10 dirham. 10 apa? Dirham. 10 dirham itu mungkin kalau dikuruskan mata uang Indonesia mungkin sekitar berapa ya? Ya sebangsa 100.000 deh, bisa dikatakan seperti itu, 10 dirham. Gak lama kemudian Rasulullah SAW kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, liyashtari qamisan bithaman 4 dirham. Keluar Rasulullah SAW dari rumahnya untuk membeli pakaian gamis untuk dikenakan, karena di waktu itu, di hari itu, gamisnya Rasulullah SAW cuma tinggal 1 yang dipakai saja. Gamisnya Rasulullah SAW, bayangkan ya, asyraful makhlukin, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di saat itu hanya memiliki 1 gamis. Nah, Masya Allah, sampai di rumahnya baju gogonya ada berapa? 10, 11, 20, banyak mungkin. Ibu-ibunya lagi, Masya Allah, mas-masnya bling-bling nah. Bling-bling dari ujung kuku, tangan sampai kaki penuh dengan emas nah. Keluarganya Rasulullah SAW sedemikian. Di waktu itu
hanya punya satu gamis yang dikenakan. Pengen beli gamis lagi yang baru untuk bisa apa? Dibuat ganti, yang satu dicuci, yang satu dipakai. Faja'a ila rajulun minal ansar. Rasulullah SAW datang ke salah satu pemuda yang kebetulan sahabatnya mempunyai toko yang mana jual gamis dari kalangan Ansor. Melihat Rasulullah SAW datang menghampirinya, senang dia. Ma balukum bi Rasulillah. Kenapa wahai Rasul? Senyum dia. Kedatangan Nabi Muhammad SAW senyum. Sampean kalau didatangi ulama harus senyum, jangan merangut sampean. Karena kenapa? Yang menggerakkan ulama itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datangi rumahnya. Al ulama warathatul anbiya. Kada ada yang namanya al umara warathatul anbiya, kada ada. Pejabat pewaris nabi kada ada. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Kalau engkau kepingin rahasia kehidupanmu senang, dekati ulama, dekati guru dah. Apa yang sudah dianjurkan oleh guru, bismillah. Itu mau senang karena mereka pewaris Nabi. Tidak ada duitnya itu untuk pribadi, jarang, kebagi untuk orang, untuk bangun pondok, untuk bisa beli apa? Beli beras untuk anak pondoknya. Pikirannya sebab kepada masyarakat, kepada pondok mereka itu. Apalagi sebentar lagi Anda semuanya, kita semuanya ini akan memilih daripada caleg-caleg. Hati-hati sampai jangan terlena dengan serangan fajar. Tahu sampai serangan fajar? Tahu? Yang menerima duit sebelum datang waktu pencoblosan, beda berapa menit saja. Hati sampean, pilih pejabat yang betul-betul Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. 100.000 yang Anda terima untuk mencoblos, kemudian duit tersebut, uang tersebut sampean berikan ke anak sampean untuk susu dan makannya, anak sampean makan daripada rezeki yang kada betul. Kata Rasul, man akalal haram asad jawarihahu sya'atan aba. Barang siapa seseorang yang makan daripada rezeki yang kada halal, haram, niscaya anggota tubuhnya akan bermaksiat, mau apa tidak mau pasti. Makanya jikalau kita mendapatkan anak-anak kita mecal-mecal, kata orang Banjar, orang Pelihari bilang apa? Tanah laut, sama aja. Mecal, macal. Jangan salahkan anak Anda. Salahkan yang memberikan nafkah. Dari mana duit engkau terima? Dari rezeki apa yang engkau terima? Sesali, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak Anda akan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda tidak bertaubat, justru justru kesempatan untuk cari duit, datang ke rumahnya, pemilihan datang lagi, ke fulan lagi, jangan. Begitupun sebaliknya kata Rasul, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'an abah. Barang siapa seseorang yang makan daripada rezeki yang halal, niscaya anggota tubuhnya akan bertaat, akan senantiasa sholat, akan senantiasa senang dengan ulama, tidak senang dengan pemain dangdut, tidak senang dengan trio harimau. Bukan trio macan, trio harimau. Gayanya yang seperti harimau. Jangan salahkan kalau mereka idolakan mereka. Karena kenapa? Anda yang salah, kita yang salah. Karena kita tidak memikirkan daripada rezeki yang kita dapat, sehingga anak kita mengidolakan pemain-pemain bola. Anak kita mengidolakan daripada mereka siapa? Artis-artis yang mana membuka auratnya, yang kadang sholat, tidak tahu siapa nabinya,
tidak tahu siapa sahabat Nabi, tidak tahu istri Nabi, tidak tahu orang-orang soleh, apakah Anda rela melihat anak sampai seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak ya. Perbanyak daripada rezeki yang halal tersebut. Makanya Rasulullah SAW seperti itu, kadang mau yang berlebihan. Rasulullah SAW itu 10 dirham datang ke rumahnya orang Ansor, ke tokonya orang Ansor. Ma baluku bi Rasulillah, apa hari apa ini wahai Rasul? Saya kedatangan engkau, wajhuka kaqal'atil badr ya Rasul, wajahmu begitu indah, begitu bungas wahai Rasul, di saat ini melebihi daripada bulan purnama wahai Rasul. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kalau tidak bersenyum aja sudah bungas, bagaimana kalau sudah tersenyum Pak? Lebih bungas lagi Rasul, bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Kata Rasulullah SAW, uridu nashtari bi qamis. Kata Rasul, saya ingin beli gamis engkau yang kau jual ini. Wahai Rasul, katanya, kau udah usah bayar. Saya ini orang Ansor wahai Rasul. Kalau seandainya sahabat, saya berikan rumah saya untuk mereka tinggali. Bagaimana engkau wahai Rasul? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tipe orang yang apa? Yang aziz, bukan peminta Rasul itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Aziz, Rasul tahu aziz, terhormat. Tidak menjatuhkan daripada apa? Tidak menjatuhkan harga dirinya Rasul. Tapi kadang banyak orang kaya di zaman sekarang ini perlu dimintai kadang-kadang. Kalau dimintai kadang tergugah, disindir-sindir. Ini pondok alhamdulillah sudah baru 2 bulan buka. Kadang ngerti-ngerti, minta ini keluarin duit baru ngerti. Kirim pulsanya lama, kirim pulsanya terus setiap bulan 100.000 keluarkan. Rasulullah SAW seperti itu. Tidak mau aziz, Rasulullah terhormat, tidak mau minta. Saya mau beli, kata Rasulullah. Bikam hadal qamis, kata Rasul. Berapa harganya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, tidak wahai Rasul, saya ini orang Ansor. Orang Ansor itu pemurah orangnya, dermawan orang-orang Ansor itu. Bahkan ketika orang Muhajirin, ketika sampai ke kota Madinah, tidak ada yang punya tempat tinggal, diberi tempat tinggal. Bahkan ada dari orang Ansor yang punya bini 2, dicerai bininya, rela kawin ganti sama orang Muhajir. Allahu Akbar. Ada wanita seperti itu? Ada apa kada sekarang? Wah, ibunya sudah merangkut sama Habib kurang ajar. Ceramahnya kok aneh-aneh. Ini bukan ceramah aneh, Bu. Ini kan saya ceritakan kejadian tentang daripada orang Muhajirin dan Ansor seperti itu, Bu. Nyatanya seperti itu. Karena kenapa? Karena mereka kan sebagian keluarga mereka, istri mereka kada dibawa jauh di Mekah, ada yang terbunuh, dibantai oleh orang-orang kafir, musyrikin, mereka orang-orang Quraisy itu yang kejam. Kasihan kalau kada dikawinkan. Suami istriku, rela engkau? Rela saya cerai kawin sama si fulan. Nggih, pun gitu. Nyaman benar punya istri demikian. Makanya istri itu kalau mau masuk surga kada sulit-sulit, nurut dengan suaminya asal dengan perintah yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau suaminya menyuruh Anda untuk kada sholat, Anda wajib untuk melawan daripada perintah daripada. Selebih dari itu, wajib Anda wahai istri, wahai wanita-wanita untuk selalu apa? Bertaat kepada suami Anda. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau seandainya diperbolehkan seseorang itu untuk sujud kepada seseorang yang lain, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud ke hadirat suaminya. Allahu Akbar, suami-suami. Allahu Akbar. Wah, tenang ibu, bentar lagi ada ceritanya bidadari, tenang. Panjang ini, kan belum matang. Sudah matang belum? Jadi belum matang. Terus Pak Kada ini. Udah ya, sambung tahun depan nanti insya Allah.
Sampai terus saya yang oyo Pak. Saya hari ini karena berhenti acara dari pagi. Nah, tadi Hajaratna mau apa saudaranya suruh jemput saya. Jangan dijemput, saya masih ada acara. Nanti habis maghrib saya berangkat dari Banjarmasin. Pokoknya tenang, saya pasti datang. Dalam keadaan apapun saya pasti datang. Apalagi Haji Imran sama Hajaratnya sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Wajib saya datang. Hujan lebat saya datang. Kan ada mobil jalan jadi sampai sini masuk angin nanti. Wahai Rasul, jangan sudah ambil berapa apa yang kau pilih, ambil. Kata Rasul. Bikam hada, kata Rasul. Sudah, tutup poin, kata Rasul. Rasul sengaja ngomong bicara seperti itu supaya apa? Supaya tidak mau diberi. Bikam hada ya fulan. Dengan terpaksa di arba'ati dirham ya Rasulullah. Wahai Rasul, harganya 4 dirham. Dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dari kantongnya. Khudhana, ambil ini. Dibungkus rapi, dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Sambil minta maaf, saya minta maaf. Wahai Rasul, karena engkau yang memaksa seperti itu. Tapi dari keinginan saya ingin memberi, ingin hadiah, engkau tidak mau. Kata Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam. Jalan Rasulullah SAW. Di perjalanannya Rasulullah SAW datangi oleh pemuda Ansor. Gak tahu kenapa kok bilang pemuda Ansor ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'tinil qamis kasahullah min kiswatil jannah. Wahai Rasul, berikan gamismu itu wahai Rasul. Aku pengen tuh gamis. Wah, ini orang gak tahu keadaan Rasul. Nah, sudah gamisnya tinggal 1, duitnya sudah tinggal berapa? Tadi dikurangi 4 dirham, tinggal 6 dirham. Ini masih minta. Tapi Rasulullah SAW kadang menyambatnya. Ya betul, kadang menyambat ya. Kadang menyambat. Ente kadang tahu keadaan saya. Ini saya banyak utang, banyak ini. Kadang. Oke, kata Rasulullah. Rasulullah SAW justru mementingkan doanya. Apa katanya orang Ansor ini? Ya Rasul, a'tinil qamis. Wahai Rasul, berikanlah gamis itu. Kasakallah min kiswatil jannah. Wahai Rasul, niscaya engkau akan mendapat pakaian yang begitu indah di surganya. Kada perlu pakai doanya ini, pasti diberi pakaian yang indah Rasulullah. Betul Pak kadang? Tapi Rasulullah SAW menghargai daripada sahabatnya. Terus itu Nabi Muhammad SAW. Khud hada. Bukan dikasih yang bekas, kasih yang bagus tadi nah. Makanya kalau kasih orang itu kasih yang bagus. Jangan kasih yang bekas. Kasih duit kepada orang yang minta-minta misalkan, jangan ditolak. Orang datang pertama kali di rumahmu, kata Rasulullah SAW, jangan ditolak. La'alluh khidir. Kalau seandainya ada orang yang minta kepada engkau, pertama kali datang ke rumahmu minta, kasih. Terserah seikhlasnya. Karena kenapa? Kadang-kadang itu Nabi Allah Khidir, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali minta. Tapi kalau mintanya 100 juta gimana Pak? Sampai beri apa kadang? Kasih 100 rupiah aja deh. Kasih yang bagus. Jangan kasih yang jelek duitnya. Diberiin ini sudah ngasihnya 1000. Kasih yang lecek-lecek lagi atau jelek baunya nih. Buat ente nah. Jangan kasih yang bagus nah, yang mulus dan duitnya nah. Ini doain saya ya, insyaallah berkah. Rasulullah SAW seperti itu diberikan yang bagus oleh Rasulullah SAW. Famar ala tariq, kemudian jalan lagi Rasulullah SAW. Ketika jalan dilihat oleh Rasulullah SAW, dihitung duitnya tinggal berapa? Tinggal 6 dirham. Kembali lagi Rasulullah SAW ke tokonya orang Ansor tadi. Ya rajul, nashtari qamisan, saya mau beli qamis lagi. Heran ini orang. Yang tadi mana Rasul? Sudah, jangan banyak omong, kata Nabi Muhammad SAW di sini. Ente banyak omong aja. Bukan seperti itu. Ini bahasa saya supaya difahami sama Anda. Rasulullah SAW tidak pernah ngomong seperti itu. Sudah deh, kita beli aja mana. Mau dikasih? Enggak. Berapa? 4 dirham, kasih lagi. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal berapa? 4, 10 dikurangi berapa tadi? 8, tinggal 2 dirham. Ya kan?
Kasih. Diambil gamisnya, jalan lagi di suatu jalan, ada lagi orang datang nah. Keadapan Rasul, ya Rasul, adinal gamis. Rasul, aku pengen gamismu bagus nah itu. Kasakallah min kiswatil jannah. Kau akan mendapat pakaian yang indah wahai Rasul di surganya Allah. Doa lagi kata Rasul tersenyum. Kadang ada yang namanya merangut. Nah, begini. Jalan lagi Rasulullah SAW. Di jalannya Rasulullah SAW menemukan siapa? Menemukan ada budak hamba sahaya yang lagi menangis. Nah, ditanya oleh Rasulullah SAW, ma baluka ya fulan, kenapa engkau mayubki, kenapa engkau nangis? Ishala, apa penyebabnya? Ya Rasul, wahai Rasulullah, amaroni sayyidi, tadi saya ini diperintah oleh majikanku untuk membeli tepung. Kemudian kada sengaja di jalan itu tepung jatuh, pecah. Saya takut sekarang wahai Rasul. Gimana? Bikam taman daging kata Rasulullah SAW. Berapa sih harganya daripada tepung tersebut? Bidirhamen ya Rasulullah. 2 dirham ya Rasul. Oh, melihat tinggal 2 dirham. Ya, khud hada. Dibeli oleh Rasulullah SAW. Mengeluh Rasulullah SAW habis duitnya, kadang. Bukan hanya dengan itu lagi. Setelah diberikan duit 2 dirham, itu hamba lagi setelah lewat jalan nangis lagi dia ini. Paling lagi Rasulullah SAW panggil, didatangi oleh Rasulullah SAW. Mayubki, kenapa kau nasib? Apa itu ka dirhamen? Sudah aku kasih kau 2 dirham, kada cukup kata Rasulullah SAW. Bukan kada cukup ya Rasul. Sekarang saya mau perjalanan pulang, saya takut sampai rumah, bukan karena 2 dirham ini saya akan dipukuli oleh majikan saya. Takut wahai Rasul. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jaminannya. Ana fidin matik, saya jaminanmu untuk engkau supaya tidak akan dimarahi oleh siapa? Oleh majikanmu. Diambil tangannya Rasul, dirangkul oleh Rasulullah SAW sampai mau datang kemana? Mau datang ke rumahnya daripada siapa? Majikan tadi. Ketok pintu Rasulullah SAW. Sambil apa? Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab. Diulang lagi oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dijawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah tujib illa bisalasatil ijabah kata Rasulullah. Kenapa engkau tidak menjawab salamku? Nunggu sampai 3 kali. Sahabat ini tadi, majikan daripada budak tadi ini, sengaja aku wahai Rasul, tidak aku jawab daripada salammu, nunggu ketiga kali daripada salammu baru aku jawab. Karena kenapa? Karena aku pengen malaikat yang turun di rumahku ini lebih banyak lagi wahai Rasul. Apalagi itu keluar daripada lidahmu wahai Rasul. Tersenyum Nabi Muhammad SAW. Mabalukum ya Rasul, kenapa kau datang di sini? Ya Rasulullah SAW begitu mulia ya. Tawadhu, rendah hati Nabi Muhammad SAW. Makanya ada profesor di Amerika itu yang mengatakan, bahkan mengarang dalam kitabnya, dalam tulisannya, Muhammad is my doctor. Wah, bahasa Inggris dikit-dikit lah. Bahasanya pelihari ya. Muhammad is my doctor. Padahal dia ketika mengarang dan menulis daripada karangan tersebut, dia itu belum masuk Islam. Tapi dia sangat senang. Dia itu kagum melihat daripada akhlaknya Rasulullah SAW, sehingga dia itu menulis daripada sejarah Nabi Rasulullah SAW dengan sempurna. Setelah selesai daripada karangan tersebut, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai memasuki daripada apa? Masuk Islamnya. Terus Pak ada ini Pak. Terus Pak. Bu terus Bu ya.
Ada aja deh, nanti insya Allah tahun depan aja deh. Ceritanya masih panjang, episodenya masih panjang. Insya Allah kita sambung tahun depan nanti, insya Allah, amin ya. Belum lagi nanti ketika nanti dihadapkan itu budak tadi ke hadapan daripada majikannya, apa kata majikannya, wah panjang lebar nah. Sessionnya kalah, rondenya banyak, ronde sampai ronde 27 lebih. Sessionnya kalah, wah ini mulia insya Allah. Dan insya Allah kita dapat berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Sahibul Bait diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak hadir pun jika ada yang udzur, mudah-mudahan dapat berkah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah. Jangan Engkau haramkan mata ini sehingga kami tidak bisa melihat wajah-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Allah. Jangan Engkau haramkan mata ini sehingga kami tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah, sebelum kami meninggal kami bisa berjumpa, bermimpi, manam, au yaqadha dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij al muslimin. Jika ada dari keluarga kami yang sakit, sembuhkan daripada penyakitnya wahai Allah. Jika ada orang tua kami yang sudah meninggalkan kami, jauhkan mereka dari adab kubur dan siksa kubur, muliakan mereka semuanya wahai Allah. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, dengan orang tua kami, dengan orang-orang yang kami cintai, dengan Nabi Muhammad SAW di surgamu yang paling mulia, fi jannatil firdaus. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rijwana. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rijwana. Allahumma jma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rijwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang menaruh daripada air di malam hari ini, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkat Nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah syafa'ah bikum kullu qurbatan jali wa bikum kullu hajatina wa hajatihim wa hajatihin tanqadi. Ya Rasulullah syafa'ah bikum kullu qurbatan jali wa bikum kullu hajatina wa hajatal muslimin wal hadirin wal hadirat tanqadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada perkataan yang tidak pantas didengar atau perbuatan saya yang tidak pantas dilihat atau ada yang kurang ajar. Saya minta maaf karena saya manusia itu tempatnya dosa dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam ar-Rus liya sanadi anta babullah mu'tamadi. Allah Ya Imam ar-Rus liya sanadi anta babullah
معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الروح في سندي أنت باب الله قدمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله قسم النجم حين هوى فالمعافى والسقيم سوى